بہاولپور بورڈ نے میٹرک دوسرے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ سیکرٹری بورڈ پروفیسر عدیل مالک چیمہ نے بٹن دبا کر نتائج کا اعلان کیا۔ 7,327 امیدواران کامیاب۔ نتائج کا مجموعی تناسب 47.84 رہا۔ ادھر ڈی جی خان بورڈ نے بھی میٹرک سیکنڈ اینول امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 4,369 امیدوار کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا مجموعی تناسب 52.21% رہا۔ طالبات کی کامیابی 66.55% رہی۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ نے ڈیرے ڈال لیے۔ ملتان کے ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 230 پوائنٹس ریکارڈ۔ ادھر بہاولپور شہر اور گرد و نواح کی فضا شدید آلودہ۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 185 پوائنٹس ریکارڈ۔ رحیم یار خان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 226 پوائنٹس پر ریکارڈ، جبکہ ڈی جی خان کے ایئر کوالٹی انڈیکس پر 153 پوائنٹس ریکارڈ۔ ملتان میں اسموگ کی صورتحال کے باعث ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ ٹرینیں کئی گھنٹوں تاخیر کے بعد ملتان ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے لگی۔ مسافر ریلوے اسٹیشنوں پر انتظار کی اذیت میں مبتلا۔ بہاولپور میں ڈینگی مچھر بے قابو۔ محکمہ صحت کے انسداد ڈینگی آپریشن پر سوالیہ نشان۔ 24 گھنٹے میں مزید 2 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ ادھر کوٹھدو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈینگی وارڈ قائم۔ ڈینگی وارڈ کی دیکھ بھال کے لیے فزیشین سرجن ڈاکٹر بطور فوکل پرسن موجود۔ یار خان میں خسرہ روبیلا اور پولیو مہم کا چوتھا روز۔ سکولز، ہسپتالوں اور سینٹرز میں بچوں کی ویکسینیشن کا سلسلہ جاری۔ پہلے 3 روز میں 56,000 بچوں کو ویکسین دی گئی۔ ملتان میں سوسائٹی برائے خصوصی افراد کی تقریب۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا بطور مہمان خصوصی خطاب۔ کہا خواتین کو BISP سمیت کئی سہولیات مل رہی ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے شیلڈ تقسیم کی، جبکہ خصوصی افراد کو ویل چیئرز بھی دی گئی۔ دوسری جانب چیئرمین سینٹ کی آمد سے قبل انتظامیہ نے طارق روڈ پر دکانیں بند کروا دی۔ سرگودا کے حلقہ PP 73 میں ضمنی انتخابات 23 نومبر کو ہوں گے۔ ضمنی الیکشن کے تمام انتظامات مکمل۔ 2,77,000 سے زائد ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی اور عملے کی تعیناتی مکمل۔ مظفر گڑھ کے حلقہ PP 269 میں ضمنی انتخابات۔ پولنگ سکیم روہی نے حاصل کر لی۔ کل 17 امیدوار امتحان میں حصہ لے رہے ہیں۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,28,101 نفوس پر مشتمل۔ حلقے کے 30 پولنگ اسٹیشنز حساس قرار۔ چشتیہ میں سسرالیوں کے ہاتھوں بہو کا قتل۔ ناجائز تعلقات کے شبہ پر شوہر نے بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 18 سالہ مہناز کے قتل میں شوہر سمیت سسر اور دیور بھی شامل۔ مقدمہ درج۔ تھانہ صدر پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ خانیوال میں پیروال کے قریب ٹریفک کا افسوسناک حادثہ۔ ڈمپر کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر۔ 2 افراد موقع پر جاں بحق۔ شناخت 21 سالہ ذیشان 45 سالہ منظر عباس کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق دونوں افراد کا تعلق نواحی گاؤں 14 سے تھا۔ شجاع آباد میں مسوان والے پل پر مبینہ CCT پولیس مقابلہ۔ ایک ڈاکو اپنے ساتھی کی مبینہ فائرنگ سے ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت لیاقت علی کے نام سے ہوئی۔ ملتان میں تھانہ دہلی گیٹ کے علاقے سے 16 سالہ لڑکا مبینہ اغوا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اہل خانہ کا احمد علی کے اغوا پر احتجاج۔ IG پنجاب سے فوری بازیاب کروانے کی اپیل۔ ملتان میں سیلاب متاثرین انتظامی دفاتر کے چکر لگاتے رول گئے۔ پچھلے 10 دنوں سے ملنے والی سیلاب بحالی رقم رک گئی۔ انتظامی افسران کے مطابق ٹیکنیکل وجوہات کے باعث امدادی رقوم والے کارڈ نہیں آ رہے۔
जलालपुर पीरवाला में BISP की मुस्तहिक ख्वातीन के लिए रकम का हसूल आसान। इमदादी रकूम के हसूल के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। ख्वातीन को लंबी कितार और नाजायज कटौती से छुटकारा मिलेगा। खानेवार रेलवे हुकाम की गफलत। रेलवे टिकट बुकिंग दफ्तर की डिजिटल मशीन्स खराब। मुसाफिरों को टिकट बुकिंग की सहूलत न मिल सकी। उधर जहानिया रेलवे स्टेशन सहूलियात से महरूम। मुसाफिरों के बैठने के लिए बेंच टूट गए। स्टेशन पर लाइट्स भी खराब। नशेइयों ने डेरे डाल दिए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में बनाया गया नया हमदर्द सेंटर बवाले जान बन गया। एक काउंटर शहरियों के लिए कम पड़ गया। मरीज और लवाहिकीन घंटों कितारों में खड़ा ख्वार होते रहे। ख्वातीन और मर्द एक ही काउंटर पर धक्कम पेल से परेशान। मुल्तान एवेन्यू मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई। मंसूबा 4 माह में 2 अरब 80 करोड़ की लागत से मुकम्मल होगा। सैयदावाला चौक से सहू चौक तक 9 किलोमीटर सड़क को मॉडर्न मार्ग रोड बनाया जाएगा। मुल्तान एवेन्यू से जुड़ने वाला बहादुरपुर रोड टूट फूट का शिकार। रोड पर जगह जगह गड्ढे, मट्टी, गर्दो गुबार से मुसाफिर और राहगीर परेशान। सीने और आंखों की बीमारियां बढ़ गईं। 5 साल से सड़क की मुरम्मत न होने पर शहरी सरापा एहतजाज। भक्कर पेरा फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन। अंदरून शहर के बाजारों से तजावुजात का खात्मा कर दिया। चुंगी GPO चौक से कसरे ज़ैनब चौक तक रोड क्लियर। रेहड़ी बानों के लिए अलग बाजार कायम कर दिए। मुल्तान के शहरियों के लिए खुशखबरी। PHA की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर 20 नए पार्क्स की मंजूरी। तर्जुमान के मुताबिक शहर में PHA के 80 पार्क्स मौजूद हैं। फंड्स मिलते ही तामीर शुरू हो जाएगी। रोजरा में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी का मुनफरिद इकदाम। जेटी रोड पर स्ट्रीट लाइब्रेरी कायम कर दी। तारीखी और इस्लामी तहजीब व तमद्दन के हवाले से लिखी गई कुतब मौजूद। रहमियर खान में सरकारी स्कूलों की गर्ल्स टीमों के माबैन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। आखिरी रोज 400 मीटर लंबी रेस और क्रिकेट का मैदान सज गया। जिलाई चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी मैडम राशिदा कामिल की शिरकत। शुरका खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज। मुल्तान में साबिक MS ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी हस्पताल डॉक्टर अकील लाबर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा बागलान खान में अदा की गई। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, रुकन कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी और दीगर शरीक हुए। बहावल नगर समेत दुनिया भर में बच्चों के हकूक का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और आगाही पैदा करना है। पाकिस्तान में लाखों बच्चे आज भी तालीम जैसी सहूलियात से महरूम। वेल्डन कौमी हीरो अरशद नदीम। अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की शानदार कामयाबी पर ओलंपिक हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम का हर सुनहरी मेडल महज एजाज नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान और वकार है। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने आज फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम के तलाई तमगा जीतने पर मियां चन्नू में उनके घर पर जश्न का समा। कौमी हीरो की बहन कहती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि भाई को कामयाबी मिली। कौम का भी दुआएं करने पर शुक्रिया अदा करती हूं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे भाई माशाल्लाह जीत गए हैं और पूरी दुनिया का शुक्रगुजार हूं कि उनकी दुआओं की वजह से मेरे भाई जीते। और उर्दू के एहसास शायर फैज अहमद फैज की बरसी। उन्होंने उर्दू को बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशनास कराया और उन्हीं की बदौलत उर्दू शायरी की सरबुलंदी हुई। मारूफ शायर को 1962 में सोवियत यूनियन की जानिब से लेनिन अवार्ड से भी नवाजा गया था।